کرنا چاہتا ہے کسی بھی ایشو پہ تو وہ اس متعلقہ محکمے کا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے حاصل کر سکے گا. کچھ اداروں سے سٹارٹ لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا. تو اس ڈیٹا کی جو ہے وہ اس کو ویب پر اور ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کر دیا گیا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومتی کام میں شفافیت پیدا ہو اور عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ مختلف جو امور ہیں، عوام اینڈ ادر سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں، وہ حکومت کے کام میں ایک شراکت دار کے طور پہ انگیج ہو سکے، ان کو ایکسیس مل سکے. چونکہ مختلف قسم کے آئٹمز تھے، ایک اور جو اہم فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹوبیکو بورڈ، پاکستان ٹوبیکو بورڈ جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان لیول پر ایک ادارہ ہے جو کہ ٹوبیکو کی قیمتیں اور ٹوبیکو کی ایکسپورٹ اور اس قسم کے ایشوز کو ڈیل کر. ایک عرصے سے یہ ایک تجویز زیر غور تھی جو کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے اس کو بھی یہ تجویز پہلے پیش کی گئی ہے ماضی میں، جس کے تحت یہ ریکویسٹ صوبے نے کی تھی کہ ٹوبیکو بورڈ جو ہے اس کے اختیارات کو صوبے کو دے دیے جائیں. اور اس کی بنیادی وجہ یا لاجک جو ہے وہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارا صوبہ تمباکو کی کاشت یہاں ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، اس لیے دیگر لوگوں کی بجائے یہاں کے فارمرز کو وہ اور گروورز کو کرنے کے لیے اور ٹوبیکو کی جو سگریٹ کی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اختیارات ہمیں دیے جائیں. پہلے ماضی میں 2016 میں شاید یہ پہلی بار گیا تھا تو وہ سی سی آئی نے اس پر اس سے انکار کیا تھا یہ اختیارات دینے سے. لیکن اب جو ہے حکومت نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ایک بار پھر یہ تجویز جو ہے، یہ ریکویسٹ سی سی آئی کے اگلے اجلاس میں پیش کی جائے. تو چیف منسٹر صاحب نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ اس پہ ورکنگ کر کے، تیاری کر کے، تو یہ کیس جو ہے اب نیکسٹ اجلاس میں پریزنٹ کیا جائے گا. گلکدہ سوات میں خپل کور کے نام سے، آپ کو پتہ ہے خپل کور کا ایک منصوبہ ہے جس میں بچوں کو بھی پروٹیکشن کے لیے ایک فیسیلیٹیٹ کیا گیا جو یتیم بچے ہیں. لیکن اسی خپل کور کے منصوبے کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ساتھ اب نرسنگ اینڈ ہیلتھ کالجز بھی جو ہے وہ بھی ایک سوات میں، نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز کالج گلکدہ سوات میں اس کی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے تقریباً 150 ملین روپے کی گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ آج حکم اس کا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے رولز بنیں گے اور پھر رولز کے بعد یہ پروجیکٹ وہاں پر انیشیٹ کیا جائے گا. قرآن مجید کی طباعت میں غلطیوں کا ایک شکایات بھی آ رہی ہیں اور یہ بھی ایک ایشو ہے. بعض اوقات پرنٹنگ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اب جو ہے کابینہ نے آج اس سلسلے میں دانستہ یا غیر دانستہ غلطی کرنے والے پبلشرز کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اختیار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر اوقاف کو دیا ہے. اس کو مجاز آفیسر مقرر کیا ہے تاکہ کوئی بھی پبلشر اس صوبے میں اگر وہ قرآن مجید کی طباعت کرتا ہے، اس کی کاپی پرنٹ کرتا ہے اور اس میں کوئی طباعت کی غلطی ہوتی ہے، تو ایڈمنسٹریٹر اوقاف اب مجاز ہوگا اس پبلشر کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی، بشمول ایف آئی آر کے اندراج اس کے نام سے ہوگا. اس سے پہلے یہ اختیار ان کے پاس نہیں تھا، اب یہ دے دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ 200 کے قریب ہائر سیکنڈری سکولوں کی سٹینڈرڈائزیشن کی منظوری دی گئی ہے. یہ بھی آج فیصلہ ہوا ہے. یہ صوبے کے مختلف علاقوں میں یہ 200 سکول جو ہیں ان کو سٹینڈرڈائز کیا جائے گا اور ان میں فیسلٹیز جو ہے وہ دی جائیں گی. کمانڈ ایریا گومل زام ڈیم کینال سسٹم جو ہے، جو ان کا ایریا ہے، اس کا ایک متعلقہ قانون ہے جو کافی پرانا ماضی کا قانون ہے، کینال اینڈ ڈرینیج ایکٹ 1873 1873 کا قانون ہے. اس میں توسیع کر دی گئی ہے، اس میں اختیار دیا گیا ہے اب کے ڈیرہ اسماعیل خان میں اریگیشن ڈویژن جو ہے وہ گومل زام سسٹم کے تحت جو بہنے والا پانی ہے، جو پانی وہاں پہ اویلیبل ہے، اس کو پبلک کے لیے استعمال کرنے کی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو، اریگیشن ڈویژن جو ان کا ہے وہ اب اس پانی کو پبلک کنزمپشن کے لیے استعمال کر سکے گا. بہرحال یہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے یہ مین ہائی لائٹس اس کی دے رہا ہوں. کابینہ، شاید یہ بات بھی میں پہلے شاید ایک اس میں بتا بھی چکا ہوں آپ کے ساتھ بریفنگ میں، کہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ کمپنی جو ہے یہ بنائی گئی ہے جو الگ سے ہمارے صوبے کے لیے ہے. اس کا نام ہے خیبر پختونخوا ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی.
تو اس کمپنی کے لیے پروسیس کیا گیا تھا چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا. وہ تعیناتی کا عمل جو ہے اس میں کچھ لوگوں کو انجینئرز کو شارٹ لسٹ کیا گیا, اور چونکہ یہ ٹرانسمیشن اور گریڈ کا جو نظام ہے یہ بڑا اسپیشلائز سا نظام ہے, اس کے بڑے مخصوص لوگ ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی کم ہیں تعداد میں, تو بہرحال شارٹ لسٹنگ کی گئی, پروسیس ہوا, اور اس میں منظور احمد صاحب جو ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے. انجینئر ہیں اور ان کا خاصا منظور احمد, ان کی تعیناتی کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے. تو یہ پھر اب گریڈ اسٹیشن ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ سسٹم کمپنی کو دیکھیں گے. اچھا, لیویز, ملاکنڈ لیویز کو ریگولر پولیس میں ضم کرنے کے لیے, مرج کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے, جو کہ سفارشات کر کے اگلی کابینہ کے اجلاس میں سفارشات پیش کی جائے گی, اور ملاکنڈ لیویز جو ہیں ان کو پولیس میں ضم کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کو پتا ہے, پہلے بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن ہو چکا ہے کہ کچھ صوبے کے ہسپتال جو ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلانے کا ایک منصوبہ ہے, جس میں کئی ہسپتال مختلف علاقوں میں آلریڈی دیے بھی جا چکے ہیں. آج ایک بڑے ہسپتال کی منظوری جو کہ پشاور میں قائم کیا جائے گا, ان کی اسی اسکیم کے تحت منظوری دی گئی ہے, اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اور اس کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC, جو کہ ورلڈ بینک کی ایک کنسلٹنسی سے اپرووڈ ایک کنسلٹنسی بڑی انٹرنیشنل کمپنی ہے, جو کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں انہوں نے ہیلتھ کے شعبے میں ہسپتالوں کے قیام میں خاصی مدد دی ہے, ان کی خدمات کا بطور ایڈوائزر, بطور ٹیکنیکل ایڈوائزر ان کی اس کمپنی کی خدمات لینے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے. اب ان سے بات چیت کی جائے گی, اور جیسی وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس ہسپتال کے قیام کے لیے بھی کام شروع کیا جائے گا. ڈینگی کے حوالے سے عموماً یہ مسئلہ سر اٹھاتا رہتا ہے. اب مارچ کا مہینہ آنے والا ہے, اور اس مہینے میں پھر یہ جب مچھروں کا آتا ہے تو ایک خدشے کا اور اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے آج فیصلہ ہوا ہے کہ ڈینگی کے رکاؤ کے روک تھام کے لیے بھی اور تدارک کے لیے سپریز کا جو ہے وہ ایک آرگینائز سلسلہ کیا جائے گا, اور جو بھی ساتھ متعلق اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی ہدایات دی ہیں کہ یہ اس ایشو کو بھی دیکھا جائے. آخری آپ لوگوں سے متعلقہ پوائنٹ سے پہلے جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں, یہ آج ہدایت دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ان کو اب جو ہے وہ ریسکیو 1122 کے حوالے کیا جائے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ جو میونسپل تحصیل وہ جو ادارے ہیں ان کے تحت تھیں, تو آج یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ان کو 1122 کے حوالے کیا جائے گا. یہ ہم سمجھے کہ ہمارے حوالے کر رہے ہیں. یار آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پھر پیٹرول کے پیسے بھی تو مانگنے ہیں اس کے لیے. اب آپ کے لیے بتانے لگا ہوں تو وہ ذرا, آپ لوگوں نے خوش تو ویسے بھی نہیں ہونا, لیکن پھر بھی ہم نے کوئی کوشش کی ہے آپ کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ. کیا لگا دیں؟ ہاں بس, تو اسی لیے آپ کی آگ کو روکنے کے لیے ہم تھوڑے بہت آپ کو وہ کر دیتے ہیں. اچھا, میں ذرا یہ آرام سے پڑھ کے آپ کو سناؤں, کیونکہ کئی چیزیں ہیں اس میں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آج جو ہے ہم نے صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا جرنلسٹ ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ رولز 2021 کی منظوری دی ہے. اس میں ایک تو کچھ چیزیں آپ کے لیے پرانی ہوں گی, کچھ شاید نہیں ہوں گی, کہ جو دہشت گردی میں شہید ہونے والے صحافی ہیں, جو بھی شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے 10 لاکھ روپے معاوضہ ان کو لواحقین کو دیا جائے گا. کسی بھی وجہ سے معذور ہونے والے صحافی حضرات, خواتین و حضرات کو 2 لاکھ روپے کم از کم امداد دی جائے گی. صحافیوں کے بچوں کی شادی کے اخراجات کے مد میں 2 لاکھ روپے گرانٹ دی جائے گی. یہ گرانٹ صرف ایک مرتبہ ملے گی, اس لیے آپ کی مرضی ہے کہ ایک بچے کی شادی کراتے ہیں یا اس کو تقسیم کر کے کسی, یا دونوں کی ایک ساتھ بس. تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کام سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. ہاں 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 ہاں, نہیں تو آپ ایسا کریں نا,
نہیں تو آپ ایسا کریں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ کوئی نہیں، وہ ایسا کریں کہ وہ کوئی قرضہ شرضہ لے کے شادی کر لیں اور پھر اس مد میں آ جائیں تو اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے ویسے بھی ہاں نہ نو من ما خو دغه اوس د ودونه خو په خلکو مکه کنه ځان یار اوس خدای ته وګوره آپ لوگ ہی دے رہے ہیں. تو چلو یہ اب اگلے کابینہ کے اجلاس میں میں آپ کی تجویز کو بنیاد بنا کے کہوں گا کہ وہ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں تو لیکن نہیں لے رہے نا وہ اسپیشلی اب اپنے لیے ہماری جو ہے نا گرانٹ لینا چاہ رہے نا، قرضہ نہیں لینا چاہ رہا. گرانٹ بڑے گا فیدان تب. ہاں اپنے والدین کو بطور صحافی رجسٹر کرائیں. یہ بھی بہتر بات ہے، اور 2 لاکھ روپے لے لو. اس کا والد صاحب بہت اچھا جب لگتا وہ رہے گا نا. اچھا یہ گرانٹ ایک بار ملے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا 60 سال کی عمر اور 30 سالہ تجربہ رکھنے والے صحافی کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا ماہانہ. ہاں نہیں 2 مہینے کے لیے کہ دبا دیا جائے گا آپ کو یار. ہاں آپ کی 60 سال عمر ہو اور 30 سال کا تجربہ ہو تو چلو 10,000 روپے تو آپ کو مل رہے ہیں یار. ہم وکیلوں کو تو وہ بھی نہیں مل رہے ہیں. اچھا بے روزگار صحافی کو 2 ماہ تک، صرف 2 ماہ تک 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چلو ابھی یار خوش تو ہونا نہیں ہے آپ لوگوں نے، جو بھی ہم کر لیں. ہاں الٹے بھی لٹک جائیں آپ نے پھر بھی کہنے ابھی یہ ذرا الٹے لٹکے ہوئے اب ایک بار اور لٹک جاؤ. اچھا اب آخری، کوئی بھی صحافی یا اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کو تدفین کے اخراجات کے طور پر 50,000 روپے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تیار پدی خو خوشحالی اظہار کا بیا بنور خوش ہو جاؤ. دیکھو خان دے کہ یار ذرا ہنس جو تالی بھی بجاؤ کمال ہے. ہاں ہاں یار اس کی کوئی چندہ وندہ کرا کے شادی کرا دو یار، کیا کریں اب. ہاں 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 یار دیکھو یہ فگرز تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے، صاف بات ہے، لیکن کچھ اس طرح تھا کہ ان پر 2-3 ڈیفرنٹ ٹیکسز تھے ہیڈز میں. ایک کوئی 11.50 تھا فیصد ٹیکس تھا، ایک کوئی 8% تھا. فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سب کو مرج کر کے یہ باقی جو چھوٹے موٹے، اچھا پھر ایک ڈپارٹمنٹ کا ٹیکس نہیں تھا، کئی ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس تھے. کہیں ایکسائز والے ٹیکس لے رہے تھے، کہیں وہ باقی ادارے لے رہے تھے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ جو نئے ہم نے رولز بنائے ہیں کہ اس کے تحت اب ان کو ایک بلینکٹ 5% اپنی آمدن پہ وہ کرنا پڑے گا، جو بھی ان کی وہ جو ہے بزنس ہے اس پہ 5% ٹیکس دیں گے اور باقی یہ اپنا کام کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ رجسٹر ہوں گے اور جو اس قانون کے تحت رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے مطابق اپنا کاروبار کریں. صاحب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ڈیٹا کو کمپائل کر کے وہاں ہاں جی ذرا بات سوال کرنے دیں. ہاں اچھا ڈیٹا کو کمپائل کر کے اس کو ویب سائٹ پر مشتہر کیا جائے گا اور جہاں سے اس کو اٹھانا چاہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود خیبر پختونخوا اسمبلی سے حاضریوں کے احکامات جاری کر کے وہ فہرستیں غائب کروا دی ہیں. انہوں نے کہا کہ حاضری اور یقینی اسمبلی کی کتنی ہے، تو ہم کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا صحیح ہوگا؟ پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے جو ٹرانسمیشن اور گریڈ کمپنی بنائی ہے، منظور احمد صاحب کیا مدیحہ نثار جو ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کی اسی کے شوہر ہے؟ اچھا اس میں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلا سوال تو جو آپ کا ہے ڈیٹا کے حوالے سے، دیکھیں اگر ہر چیز ٹھیک ہو اور ہر چیز آئیڈیل انداز میں چل رہی ہو، پرفیکٹ انداز میں آپریٹ ہو رہی ہو، تو نئی قانون سازی کو نئے رولز بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ظاہر ہے کہ پرانے سسٹم میں اگر تو جو آپ نے بات کی ہے اس پرٹیکولر کیس کے بارے میں مجھے اس وقت کوئی معلومات نہیں، اس لیے اس پہ میں آپ کو کوئی رد عمل نہیں دوں گا. لیکن اتنا بتا دوں کہ حکومت کے سسٹم میں بالکل شکایات آتی ہیں. آر ٹی آئی جو ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے، اس کونسل کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے، ان کو بھی شکایات آتی ہیں کہ جی حکومت ڈیٹا نہیں دے رہی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل ان کو حل کرنے کے لیے ہی تو یہ سسٹم جو ہے یہ بہت بڑا جامع پروگرام ہے. اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہے جس میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس میں باقی بھی 2-3 ادارے ہیں، ایون لا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. انہوں نے یہ رولز فریم کیے ہیں. ان رولز کے تحت اب یہ ہوگا کہ
जिस जिस डिपार्टमेंट के पास जो जो डाटा है उसको वो अब कंपाइल करेगा फॉर द सेक ऑफ पुटिंग इट ऑन द वेबसाइट, ठीक है। और फिर हर बंदे को एक्सेसिबल होगा। अब उसमें भी मसाइल आएंगे, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई आइडियल निजाम आ जाएगा, जरूर हो सकता है कल आपको कोई इंफॉर्मेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट की कोई चाहिए हो, आपकी तसल्ली के मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन ना हो, आप कहें कि जी यहां से तो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं बताई गई। ये इस तरह के इश्यूज तो आते रहेंगे, लेकिन बहरहाल एक एक स्टेप फॉरवर्ड है कि जो वो था, डाटा था, जाया हो रहा था, फाइलों में, अलमारियों में पड़ा हुआ था और अनयूटिलाइज डाटा था। अब यह फैसला किया गया कि इस डाटा को पब्लिक कंजम्पशन के लिए यूटिलाइज किया जाए। इसमें देखें इसके और भी फायदे होते हैं ना, सिर्फ ये नहीं है कि किसी को मसलन आपको एज ए जर्नलिस्ट कोई रिसर्च करनी है या कोई रिपोर्ट बनानी तो आपको चाहिए, इसमें तो ये भी होता है ना कि फर्ज करें वर्ल्ड बैंक का कल कोई सर्वे होना है, कोई और डेवलपमेंट काम के लिए हुकूमत कोई सर्वे करना चाह रही है, तो वो डाटा जो है वो पब्लिक को भी एक्सेसिबल होगा। अगर मैं आपको कल कहूं कि जी पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो है गुर्बत की शरह ये है, या फलां शोबे में इतने लोग उस रोजगार से वाबस्ता हैं, तो आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं। आप बतौर हुकूमती एहलकार सिर्फ मेरी बात पर वो नहीं करेंगे, बल्कि रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आप उसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये एक स्टेप है, इसकी जो है आपके सामने नताइज आ जाएंगे और अनकरीब इसका इजरा हो जाएगा जैसी ये काबीना इसकी मंजूरी वो। अयो मिनट, डबल सवाल है, डबल सवाल। ये जो आपने बात की है किसी खातून के शौहर होने की, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड ग्रिड सिस्टम कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि इसके जो एक्सपर्ट्स हो, इवन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी इसके एक्सपर्ट्स इतने नहीं होते। ये जो साहब हैं, इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं, ये मैंने जैसे कहा 3 लोग, काफी लोगों को देखा गया है, सर्च हुई, उसमें फिर 3 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, 3 में से इस एक की मंजूरी आज दी गई है, काबीना ने दी है। अच्छा, अब जाहिर है कि हमारे सामने तो किसी की उसकी अहलिया के या हस्बैंड का नाम नहीं होता, लेकिन जो बताया गया है मैं बता, नहीं 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 यार, उसका नाम नहीं होता ना, क्या नाम है, बाप का नाम होता है मर्द के साथ ना, मर्द के साथ बीवी का नाम नहीं होता ना, तो या उसको बता दे वो शादी कहीं होगी ना, अगर उसको कोई इस तरह का ख्याल है। अच्छा, लेकिन लेकिन ये जो साहब हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस उसमें, और जो ऑलरेडी एनटीडीसी है, एनटीडीसी दक्का तक है ना, एनटीडीसी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी जो मरकजी लेवल पे है, उसमें काफी सीनियर लेवल पर इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। अब वहां से अब इधर आएंगे ना गवर्नमेंट। मौसूफ जो है वो वजीर आला के जो पीएसओ हैं उनके भाई भी हैं। अच्छा, एमपीए के एक खातून एमपीए के शोहर भी हैं। अच्छा, तो ये मतलब इतनी नहीं लेकिन मेरी एक बात सुने, यो मिनट, एक मिनट, अच्छा ठीक है चलें, जो अब मैंने तो आपको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया, आप चेक कर सकते हैं एनटीडीसी में उन्होंने काफी सर्व किया और इसी शोबे से ताल्लुक है। अब रह गई बात कि किसी के वो हैं, किसी एमपीए के हस्बैंड हैं या किसी पीएसओ के रिश्तेदार हैं, तो मेरे ख्याल में कानून में ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अनलेस अनलेस कि इस रिश्ते को इस्तेमाल करके किसी नाअहल आदमी को लाया गया हो। अगर तो मेरी राय में जो प्रोसेस हुआ है वो हुआ है, उस प्रोसेस के तहत उनकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। अब मेरा भी कोई रिश्तेदार होगा, मैं भी किसी का रिश्तेदार हूंगा किसी पोस्ट पे, अगर मेरी एक प्रोसेस के जरिए अपॉइंटमेंट होती है तो मेरे ख्याल में उस पर एतराज तभी बनेगा अगर उसमें कोई नाअहली को कवर करके सफारिश या रिश्ते को इस्तेमाल किया गया। हाँ, इज एक्सपीरियंस जी। दो क्वेश्चन है मेरे। जी एक जी तो ये है कि ये जो आपने कारकर्दगी और डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ये वफाकी हुकूमत की तरफ पर वज़रा को कोई हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट देने का इरादा है, नंबर एक। अच्छा, दूसरा ये है कि बेरोजगारी के हवाले से आपने काबीना ने बड़े फैसले किए हैं। कुछ नौजवान जो हैं वो प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाया हुआ है एएसआई के लिए, उन्होंने टेस्ट वगैरह 2018 से ये प्रोसेस शुरू हो गया और दिसंबर 2021 में कंप्लीट हो गया और रूल्स के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 दिन के अंदर ये रिजल्ट अनाउंस करने हैं, लेकिन ये दूसरा तीसरा महीना है और उन बेचारों के उनके एज लिमिट का भी इशू सामने आ रहा है। तो क्या हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो देने का इरादा रखती है? देखें जहाँ तक एएसआई की ये जो ताल्लुक है, आपको पता है एक तो पुलिस डिपार्टमेंट अब ये भर्तियां डायरेक्ट नहीं कर रही, थ्रू ये कमीशंस कर रही है, और वो एक इंडिपेंडेंट इदारे। अब अगर वो कमीशन जो है उसके किसी भी वजह से उन्होंने रिजल्ट नहीं अनाउंस किया, कैबिनेट मंजूरी से उन्होंने वो किया।
कैबिनेट में तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, मेरे इल्म में कम अज़ कम नहीं है। अगर मैं इसको चेक कर लूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ की इस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो आप बात करें मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि डिले की वजह क्या है, क्यों जो है वो जैसे आप कह रहे हैं कि रिजल्ट अनाउंस नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजह है वो मैं चेक कर लूँगा। वैसे लेकिन कैबिनेट के पिछले 2-3 इजलासों में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, बट लेट मी आस्क, मैं पता कर लूँ। एक मिनट, इनका एक और सवाल था, क्या था वो? हुस्न कारकर्दगी का सर्टिफिकेट, जब वज़ीर आला साहब ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया, और मेरे ख्याल में मरकज़ जो है उसका हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो मरकज़ी हुकूमत ने जो भी फैसला किया है बस वो उनका अपना वो है, लेकिन हमारे वज़ीरों को का हुस्न कारकर्दगी की ज़रूरत नहीं है, सब इतने अच्छे तरीके से कारकर्दगी कर रहे हैं कि मेरे ख्याल में, और इस बात को आप भी मानते हैं, तो इसलिए क्या ज़रूरत है मैं हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट दे। अस्पताल का जिक्र जो आपने किया है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, ये अभी तामीर होगा? हाँ हाँ, अभी आज उसकी तो मंजूर। अभी जो अस्पताल तामीर हुआ नहीं है उसकी कारकर्दगी को आपने जांच भी लिया, फिर आगे आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी दे दिया। मौलवी जासूस तो है कि आपकी हुकूमत ये कहती है कि जिसकी कारकर्दगी ठीक नहीं हो उसको हम उस खाते में डाल देते। अभी एक हॉस्पिटल बना नहीं है, आपकी ने कारकर्दगी जान जाके आपने सुपुर्द भी कर दी। अच्छा मेरे भाई, आपने शायद मेरी बात को या तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सका, नहीं नहीं, मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सका, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हस्पताल का मंसूबा है, मुजव्वज़ा मंसूबा है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा के जो बड़े मंसूबे होते हैं वो काबीना की मंजूरी के लिए पेश किए जाते हैं। ये हुकूमत का महकमा सेहत का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के तहत एक तो हस्पताल बनना है, दूसरा वो हस्पताल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत बनना है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। अब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनना है, इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ हिस्सा हुकूमत डालेगी, यानी फ़र्ज़ करें ज़मीन हुकूमत देती है, तो उसकी बिल्डिंग के लिए या फैसिलिटीज़ के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसे लिए जाएंगे, कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। उसके लिए इंटरनेशनल कुछ रूल्स हैं, और हमारा अपना जो KPPRA है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी जो है, उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि इस किस्म के प्रोग्रामों के लिए आपको, जब आप किसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंगेज करते हैं, तो कानूनी रिक्वायरमेंट यह है कि आपको कंसल्टेंट हायर करने पड़ते हैं। वो कंसल्टेंट जो है वो एक प्रोसेस के तहत हायर होते हैं। ये प्रोसेस किया गया, वो प्रोसेस जब किया गया तो उसमें कोई भी ऐसा कंसल्टेंट सामने नहीं आया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता हो। कुछ जो जो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया, अब इसमें आप जबरदस्ती तो किसी को नहीं अप्लाई करवा सकते, उनकी मर्जी है, कोई आना चाहे, जो आए उनके साथ जब इंटरेक्शन किया गया तो वो इस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरे। ये जो IFC है ये उतरे, तो इसलिए आज काबीना के सामने, हुकूमत ने अभी फैसला नहीं किया, काबीना के सामने ये चीज पेश की गई कि यह अस्पताल बनाना है, PPP मोड के तहत बनाना है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड के तहत बनाना है। इसलिए कंसल्टेंट चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इस वक्त हमारे पास आया है वो IFC है, जो कि वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड है। वर्ल्ड बैंक के साथ उनका कई साल का 1956 से लेकर अब तक दुनिया के कई ममालिक में इन्होंने काम किए। तो वजीर आला साहिब को यह ब्रीफिंग दी गई और काबीना को कि हमारे पास इस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यह है। उन्होंने ये कहा कि कमेटी बनाकर इनके साथ बात की जाए, तो अभी बात हो रही है, बात होगी, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और मॉडलिटीज तय हो जाएंगी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, फिर एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और उसके लिए जमीन हुकूमत देगी, बाकी कुछ और फैसिलिटीज भी हुकूमत देगी, और बाकी चीजें जो है वो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से लेंगे। ये बात थी टोटल। जी 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 प्रोडक्शन होती है हमारे सूबे के अंदर टोबैको की, तो आप चूंकि बैरिस्टर हैं, आईनी और कानूनी नुकात से अच्छी तरह वाकिफ हैं, हमें पता नहीं है, मैं अपनी आगाही के लिए जरा जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रोडक्शन जो बिजली है वापडा हाउस लाहौर में, तो कभी हमारी सूबे की क़यादत ने या आपकी हुकूमत ने ये सोचा है कि वो वापडा हाउस जो है वो या तो इस्लामाबाद में होना चाहिए या फिर KP के अंदर होना चाहिए? अच्छा देखें, जहाँ तक बिजली का और वापडा हाउस का ताल्लुक है, आपको पता है कि वापडा जो है वो उसका अपना वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट था, जो काफ़ी अरसा पहले 1950s में आया, और उसके तहत जो है ये फैसला उस वक्त किया गया। ज़ाहिर है ये इदारा बनाया गया, उस इदारे का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था लाहौर में उस वक्त उसको बनाने का। जहाँ तक वापडा हाउस को इस्लामाबाद शिफ्ट करने का ताल्लुक है, असल में ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का तकरीबन 3 साल लीगल एडवाइज़र रहा हूँ, और इसी खाते में मुझे ये थोड़ा बहुत इस सनद का जो थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध है वो इतनी है। उस वक्त भी ये बात की गई थी, डिमांड्स की गई थी, और अब भी ये रिसेंटली भी कुछ अरसा पहले मुझे पता है एक मीटिंग में, बल्कि सेनेट की एक कमेटी की मीटिंग में
जिसका मैं मेंबर था, उसमें ये बात हुई कि ये वापडा हाउस को लाहौर से शिफ्ट करके इधर लाया जाए, और ख़ास तौर पर उस तनाज़र में जबकि क्या नाम है, ये जो 18वीं तरमीम के बाद डिवोल्यूशन हुई है तो सूबों के इख्तियारात ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये जो मरकज़ी एंटिटी वाले इदारे हैं इनको यहाँ पे लाया जाए, इस तरह की डिस्कशन हुई। लेकिन बहरहाल उस पर फैसला नहीं हुआ, क्योंकि वापडा के अपने जो शायद इंतज़ामी उमूर देखने वाले हैं वो चाहते हैं कि लाहौर में रहे, पहली बात। लेकिन किसी इस टाइप के इदारे का हेड क्वार्टर का या हेड ऑफिस का किसी एक शहर में होना, ये कोई सिर्फ वापडा के साथ रिलेटेड इशू नहीं है और कोई नई बात नहीं। देखें, पाकिस्तान नेवी का हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में, समंदर जो है वो उनके जहाज और उनकी सारी कार्रवाई कराची में होती हैं। उनका जो नेवल वॉर कॉलेज है, जिसका मैं खुद ग्रेजुएट हूं, मैंने खुद वहां पे कोर्स अटेंड किया है बाकायदा नेवी वॉर कॉलेज का, वो जो कोर्स होता है वो लाहौर में होता है, वो कॉलेज लाहौर में है। तो इसलिए ये एक फेडरेशन की, उसको भी इकाइयों को एक दूसरे, देखे ना, एक जमाने में एयरफोर्स का बेस यहाँ पे भी था, ठीक है, हेडक्वार्टर पाकिस्तान एयरफोर्स का, और इस तरह के कई इदारे ऐसे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा कोई इशू है। हाँ, हेड ऑफिस हमें नहीं चाहिए, हेड ऑफिस वो बेशक अपने पास रखें, लेकिन जो हमारी बिजली की रॉयल्टी और जो हमारे उस मद में जो हमारे वाजिबात हैं उसके बारे में बार बार बात होती है, सीसीआई में भी बात हुई है, और मेरे ख्याल में आपके वसासत से मैं आज फिर मुतालबा करता हूं कि जो हमारे मुतालबात हैं उस हवाले से वो हमारे पूरे किए जाएं वफाक से, और वफाक को चाहिए कि हमारे पैसे हमें दें।